రివైజ్ చేద్దాం ఒకసారి. ఏం చెప్పమన్నాను? ఏం చేయాలి మొత్తం రిట్రీవ్ చేయడానికి? ఇంతనా? వద్దు. సో టు అప్డేట్ ద రికార్డ్ ఏం చేయాలి? అప్డేట్ చేయడానికి మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఫిల్టర్ కాలమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ డాట్ అప్డేట్ అగైన్ column name equal to value. Insert new record. ఏం చేయాలి? మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ సో క్రియేట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు తిరుమల? దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇంకేం చేసాము? టు రిట్రీవ్ సింగిల్ రికార్డ్. దానికి ఏం యూజ్ చేసాము? వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు to retrieve with the starting name. Model name dot objects dot filter of name underscore starts with which to arrange in order. First thing is ascending order. ఏం చేసాం ascending order లో కావాలంటే వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఏం చేసాము అక్కడ? ఆల్ పెట్టామా ఫిల్టర్ పెట్టామా? ఆల్ డాట్ ఆర్డర్ అండర్ స్కోర్ బై. మీరు మామూలుగా ప్రొనౌన్స్ చేయకండి, అది అండర్ స్కోర్ ఉంటే అండర్ స్కోర్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే మీకు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ అలవాటు ఉంది అనుకోండి, ఇలా ఆర్డర్ బై అని రాస్తారు, అక్కడ వర్క్ అవుతుంది. బట్ హియర్ యూ టు మేక్ ఇట్ లైక్ ఆర్డర్ అండర్ స్కోర్ బై. నేమ్ అంటే నేమ్ తర్వాత రెండు అండర్ స్కోర్లు వస్తాయి, ఒకటి కాదు. అండర్ స్కోర్ నేమ్ అండర్ స్కోర్. సో ఆర్డర్ బై. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దేర్ లైక్ కాలమ్ నేమ్. సో వాట్ ద కాలమ్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ ద కాలమ్ నేమ్ దేర్ యాజ్ వెల్. అదే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఏం చేయాలి శ్రవంతి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కి? వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ డాట్ order underscore by. So we have to mention there like minus column name. ఓకేనా? చూసాము కదా, నిన్న రన్స్ చేసాము, జెర్సీ చేసాము, నెక్స్ట్ కంట్రీ కూడా చేసాము, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసుకోవడం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ వీ హావ్ డీల్డ్ ఇన్ yesterday's class, and today's class we gonna know how to delete a new record and how to apply the aggregates. So aggregates అనేవి ఎలాగ అప్లై చేయాలనుకుని నేర్చుకుందాం. సో విత్ దట్ వీ కెన్ ఎండ్ అప్ ద complete this OM queries as well. So aggregates in ORM queries, aggregates in
ORM queries as well. So what are the different kind of aggregates? We have to make it clear as well. So and before that, we'll make it as so aggregates are the functions. Aggregates are the functions. So which are used to find the maximum minimum. గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత మళ్ళీ మనకి SQL లో కూడా వస్తాయి ఇవి. Average, so total count etc of the selected column, as well. So these are the aggregates. So these are the aggregates involved in ORM queries. These are the aggregates involved in ORM queries. So what are the first one is nothing but the maximum function. Second one, it's better to make it like capital max, small కాదు మళ్ళీ తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా. So minimum. Third one is sum. Fourth one is so average. And the fifth one here we do have as a count. So maximum function. So why we have to use the maximum function? So maximum function is used to return the maximum value from the selected column as well. So how we have to make it like we have to mention there like a maximum of a column name as well. And next thing, so what is the next one here we do have as minimum. So minimum function is used to return the minimum value from the selected column. As well. So minimum of a column as well. అక్కడ కాలమ్ నేమ్ అంటే ఏం లేదు, మనం తీసుకున్న మోడల్స్ అంతే. మళ్ళీ నేను మోడల్ పెట్టట్లేదు అక్కడ, కాలమ్ అనుకున్నాను. మళ్ళీ ఇదే సార్ కాలమ్ అంటారు అనుకోండి. ఓకేనా, కాలమ్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ రిఫర్స్ ఫర్ మోడల్స్. మనం ఏ మోడల్ తీసుకుంటే అదే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సమ్ ఫంక్షన్. సో సమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ used to return the total value of the selected column as well. So sum of column names as well. So average. So average function is used to return the average value so from the selected column, from the not of the selected column. Next thing, so what is the last one we have as guys? Count. Count function is used to return the number of entries occurred in the column. Okay now? Yeah. So please do listen guys. And next thing. So here you have to mention that like to apply the aggregates for the table. The models. ఏమన్నారంటే variable name is equal to model name dot objects dot all. So not all this aggregate of so here we have specified as new name is equal to aggregate function of a column.
ఓకేనా? ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నిన్న తీసుకున్నాం కదా, లైక్ హియర్ నెక్స్ట్ డేస్ క్లాస్ వీ హావ్ ఓన్లీ ఫైండ్, మనం ఆర్డర్ లో పెట్టడము, ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడం మనం చేసాం. బట్ హియర్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం కౌంట్, మాక్సిమం రన్స్ ఎంత ఉన్నాయి, మాక్సిమం జెర్సీ నెంబర్ ఏంటి, అవన్నీ నాకు ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. సో హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ మీన్స్ బై యూజింగ్ దిస్ అగ్రిగేట్స్. ఓకేనా? సో అగ్రిగేట్స్ అంటే ఏంటంట, మ్యాక్స్, మిన్, సమ్, యావరేజ్, కౌంటర్ ఇస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ అగ్రిగేట్. సో మాక్సిమం మినిమం ఎన్ని ఉంటాయి చూసుకుంటే, సపోజ్ ఒక 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మాక్సిమం ఎన్ని ఉంటాయి, సింగిల్ రికార్డ్ ఉంటుంది. మినిమం అంటే సింగిల్ రికార్డ్ ఉంటుంది. అదే సమ్ అంటే ఎలాగవుతుంది, టోటల్ అంతా యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట. మనం ఏ కాలం అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ కాలం అంతా కూడా మనకి ఏమవుతుంది, యాడ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్. అదే యావరేజ్ అంటే ఏంటి, సమ్, సమ్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. అంతేనా? సో స్కూల్లో చిన్నప్పుడు నుంచి నేర్చుకుంటాం కదా, టోటల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అని చెప్తారు కదా. సో అలాగే ఇక్కడ సమ్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. అండ్ కౌంట్, కౌంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఆ కాలం లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాలింగ్ ఇట్ యాస్ ద కౌంట్ యాజ్ వెల్. అండ్ హౌ టు ఓపెన్ ఎస్టీడీస్ క్లాస్ సార్, నేను చెప్పింది ఇప్పుడు ఎలా ఓపెన్ చేయాలి చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. హౌ కెన్ ఓపెన్ దట్? సో సిడి OneDrive, సిడి డెస్క్టాప్, నెక్స్ట్ సిడి, సో డిజాంగో అండర్ స్కోర్ ప్రాజెక్ట్స్, డిజాంగో అండర్ స్కోర్ ప్రాజెక్ట్స్. నెక్స్ట్ వెన్ వి స్క్రిప్ట్స్ యాక్టివేట్, వెన్ వి స్క్రిప్ట్స్ యాక్టివేట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను, ఓఆర్ఎం అండర్ స్కోర్ queries, ORM underscore queries as well. Next thing, code space dot. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ షెల్ చేసి వద్దు, అప్పుడే మైగ్రేషన్ సెవెన్ చేయాలి కదా. నిన్న చేసాం, మళ్ళీ వాళ్ళు చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మైగ్రేషన్ సెవెన్ చేయాలి. సో మేక్ మైగ్రేషన్స్, ఈవెన్ అది ఏం చూపిస్తుంది అంటే నో చేంజెస్ డిటెక్టెడ్ అని వస్తుంది, అయినా సరే చేయాల్సిందే. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, సో మైగ్రేట్ python manage.py run server నేమ్ పెట్టి గుర్తుందా పాస్వర్డ్? అదే యూజర్ నేమ్ చెప్పండి చాలు. వస్తుంది అది, అదే వస్తుందండి. సో క్రిస్ గేల్ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ షెల్ ఓపెన్ చేయాలి. అంటే ఏం లేదు, ఇదంతా పార్ట్ అంతా నిన్న చేసింది. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అగైన్ ఐ నీడ్ టు ఓపెన్ ద న్యూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, కొత్త కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. సో దీంట్లోని సిడి OneDrive, సిడి డెస్క్టాప్, సిడి డిజాంగో ప్రాజెక్ట్స్. నెక్స్ట్ వెన్ వి స్క్రిప్ట్స్ యాక్టివేట్, ఏం చేయాలి, సిడి ఓఆర్ఎం క్వరీస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు రాయాలన్నమాట, పైథాన్ manage.py షెల్. ఓకేనా? ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ 1.models import cricket q1 equal to cricket dot objects dot all, cricket dot objects dot all q1. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇంకొక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. సో లెట్ us insert another record. సో తర్వాత చెప్తాను దాని గురించి. సో q2 equal to cricket dot objects dot, సో ఎలాగ ఇన్సర్ట్ చేస్తానంట, క్రియేట్ ఏమని చెప్పాను, ఎలాగ ఇవ్వాలని చెప్పాను, నేమ్ ఈక్వల్ టు, సో లెట్ us make another player guys. శుభ్మంగిలా ఇండియా వాళ్ళు వద్దులే, మిగతా వాళ్ళు ఇవ్వండి. ఏబిడబ్ల్యూఎస్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏముంది, జెర్సీ. ఏడు జెర్సీ నెంబర్ తెలీదా, ఎదురు చేసేద్దామండి, 87 ఏదో ఒకటి. నెక్స్ట్ రన్స్ కదా,
So not like this. So runs is equal to. So let us make these runs nearest to Kohli. Kohli rate 5 kada. Like make it as 7956 or whatever. Yeah. Tarvata. So country and ichama. Yeah. Country is South Africa. South Africa as well. Next last one is centuries. Centuries is equal to, let us make these centuries like a somewhat like a Kohli ki 70 icham kada. So it's make us 72 itself. So ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను q2 డాట్ సేవ్. సో అది ఇస్తేనే సేవ్ అవుతుంది. యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే q2 డాట్ సేవ్ అని పెట్టానో అప్పుడు మాత్రమే రికార్డ్ ఇందులో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఏబి డివిలియర్స్ అన్నది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ విత్ ఇట్. అండ్ లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ అనదర్ రికార్డ్ గైస్. చదువుద్దాం. సెవెన్ ఎక్కువ ఉంటే సెంచరీస్ ధోనికి 10 ఉంటాయా? అన్ని ఉంటాయా? 32 ఉంటాయా? ఇప్పుడు అద్దె కనిపిసా అసలు ఇంటర్నేషనల్ ఒక సెంచరీ కూడా ఉండదు కదా ధోనికి. ఇండియా 81 కూడా. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం దీనికి అగ్రిగేట్స్ అప్లై చేద్దాం. ఓకేనా? సో లెట్ us apply aggregates for all of this. చేంజ్ చేద్దామంటే ఫస్ట్ అగ్రిగేట్ ఏంటంట, లెట్ మేక్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ గైస్. సో క్రికెట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ q1. సో అన్ని రికార్డ్స్ కూడా ఇన్సర్ట్ అయిపోయాయి. నో ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నాకు ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ మాక్సిమం రికార్డ్ మినిమం రికార్డ్స్ అన్నీ కావాలి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఎలా రాయాలనుకున్నా చెప్పాను క్వారీ. లాస్ట్ రాసాను కదా, అన్ని అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఇంకో సింటాక్స్ ఇంకో క్వారీ ఇచ్చాను. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను కదా, అది అయితే వేరియబుల్ నేమ్ లైక్ q8 అని తీసుకుంటా. ఏమని రాయాలంట, క్రికెట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్. సో ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోండి. మనకి ఏం కావాలి, మాక్సిమం రన్స్ కావాలి కదా. సో మేక్ ఇట్ లైక్ మాక్సిమం అండర్ స్కోర్ రన్స్. మాక్సిమం అండర్ స్కోర్ రన్స్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ ఆఫ్. ఏ కాలం కావాలి నాకు, రన్స్ అన్న కాలం కావాలి. జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ ఎందుకంటే చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి. బికాస్ ద రన్స్ కాలం ఈస్ యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ విచ్ టైప్ నేను ఏమని చెప్పాను, స్ట్రింగ్ క్యార్. బట్ అలా క్యార్ కి మనం మాక్సిమం చెప్పలేము, అంతేనా? ఇప్పుడు క్యార్ కి మాక్సిమం చెప్పలేము. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చినప్పటికి అదే క్యార్ కి మనం ప్లస్ పెట్టాం అనుకోండి, అంతా కూడా స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి అవన్నీ కూడా, అది మెయిన్ థింగ్. అది కాకుండా ఇక్కడ ఇంకొక లాజిక్ కూడా ఉంది, అర్థమైందా? సో యూజువల్లీ, సో లెట్ మీ షో ద కోడ్ హియర్. సో whenever I'm declaring the models, I have given all of them within the string method. So before the string method, what I done guys, all are declared in the char field, char field, char field, char field. అంటే అన్ని స్ట్రింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు అన్ని స్ట్రింగ్స్ అయితే అందులో మాక్సిమం ఎలాగ వస్తుంది, యావరేజ్ ఎలాగ వస్తుంది, సమ్ ఎలాగ వస్తుంది. సో ఆస్కీ వాల్స్ కూడా కాదు, టాస్క్ వాల్యూస్ చేసినా సరే ఏమవుతుంది అప్పుడు, సరే మ్యాక్స్ మినిమం వచ్చింది, మరి ప్లస్ ఏమవుతుంది అప్పుడు, ప్లస్ చేసినప్పుడు అంటే కలిసిపోవాలి కదా. బట్ హౌ ఇట్ విల్ రన్స్, అది మన మెయిన్ థింగ్ అనమాట. సో అదే, సో వై దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ వై వి విల్ యూజ్ ద ఓఆర్ఎం క్వారీస్ ఫర్ ద బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్. అందుకే మనం మెయిన్ యూజ్ చేస్తాం ఓఆర్ఎం క్వారీస్ అనేది. నేను చెప్పాను కదా, ఎప్పుడైనా సరే ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా బై డిఫాల్ట్ ఇన్పుట్ అనేది స్ట్రింగ్ లో తీసుకుంటాం. అది ఏదైనా సరే, జావా అవ్వచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ అవ్వచ్చు, రూబీ అవ్వచ్చు, పిహెచ్పి అవ్వచ్చు. ఇట్ విల్ బై డిఫాల్ట్ అంటే వాళ్ళ నేమ్ బట్ వాళ్ళ నేమ్ బట్టి వాళ్ళు కాల్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది క్యార్ అంటారు, వేర్ క్యార్ అంటారు, స్ట్రింగ్ అంటారు. సో అది బై డిఫాల్ట్ గా స్ట్రింగ్ డేటా తీసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, whenever we are applying the ORM queries, even if it is in the string, it will works as the integer. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఓఆర్ఎం క్వారీస్ చెప్పినందుకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, అది ఈవెన్ ది స్ట్రింగ్ అయినా సరే కూడా ఇట్ విల్ వర్క్స్ యాజ్ ద ఇంటీజర్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా? సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? ఓకేనా? క్వారీ సరిపోయిందా? సో లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్ గైస్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్,
It is showing as max is not defined. Name max is not defined. But మీకు చెప్పిన సింటాక్స్ ఏం చెప్పాను? సేమ్ అదే చెప్పాను. Here the thing is we have not imported the max. అంటే డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయడం కావద్దు. ఇందాక మనము లైక్ మోడల్స్ నుంచి క్రికెట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సో లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో వి నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ఆల్ ద అగ్రిగేట్స్. మనం ఏ అగ్రిగేట్స్ అయితే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎలాగ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఒకసారి చేసాం మనం అది. ఇప్పుడు చేసాం కదా మోడల్స్ నుంచి. ఫ్రమ్ Django డాట్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్ మోడల్, ఫ్రమ్ Django డాట్ అడ్మిన్ ఇంపోర్ట్ అడ్మిన్ అనేసి మోడల్ అడ్మిన్ అనేసి సీరియలైజేషన్స్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అలా చేయాలన్నమాట. సో సి సో హౌ వి హావ్ టు మెన్షన్ దే లైక్ ఫ్రమ్ Django డాట్ db అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డేటాబేస్. Django డాట్ db డాట్ మోడల్స్. సో వాట్ we have to import means we have to import max, import min, import sum, import average, import count. ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు క్వారీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి. Q8 ఎంటర్ వచ్చిందా? మాక్సిమం రన్స్ ఈస్ ఫర్ విరాట్ కోహ్లీ 8563. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్ గైస్. సో ఎలాగ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంట? సో here make it like to import aggregates. అలాగ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంట. సో ఇన్ షెల్ from Django dot db dot models import max, min, so sum, average, and last one is count. That's it. Okay now. So example 1. మీరు చెప్పండి, మీరు ఎలా చెప్పాలి? ఏంటంటే Q8 ఈక్వల్ టు ఎలా ఇప్పుడు? సో క్రికెట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ aggregate of minimum underscore runs is equal to minimum of runs, again Q8 enter 4523. అవన్నీ కేని విలియమ్స్ అనుకుంటాం. ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ఏముంది? సమ్ ఆఫ్ రన్స్ Q8 సమ్. టోటల్ రన్స్ ఎంత వచ్చాయంట? 48516. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఫైండ్ చేయాలంటున్నాం కదా. మొత్తం ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? 7. We have 7 records, right? So let us check out this. So let me open the calculator. ఎంత వచ్చింది? 48,156 divided by 7 ఎంతంట? 6,879.42. 516 కదా. 48,516 కదా. డివైడెడ్ బై 7 సరిపోయింది కదా. ఓకేనా? 690.8 వచ్చింది కదా. చూడండి ఇక్కడ ద మెయిన్ థింగ్ హియర్ ఈజ్ ఏమని చెప్తున్నాను ఇక్కడ? ఈవెన్ దో దీస్ ఆల్ ఆర్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్. ఈ నంబర్స్ అన్ని కూడా స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అయినా సరే కూడా మనకి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ విత్ ఇన్ ద ఇంటీజర్స్. అదే మీరు ఇక్కడ చూస్తే మాక్సిమం రన్స్ కి మినిమం రన్స్ కి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ సో మినిమం రన్స్ అని పెట్టానా? సో ఇక్కడ చేంజ్ చేద్దాం. సో టోటల్ రన్స్ అని పెడదాం Q8. నౌ ఇట్స్ ఫిక్స్. చూడండి ఇక్కడ మాక్సిమమ్ మినిమం అనేవి దోస్ ఆల్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అని చెప్పాం కాబట్టి అవి రెండు కూడా కోడ్స్ లో వచ్చాయి. బట్ వెనెవర్ వి ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద ఇంటీజర్ టోటల్ రన్ సమ్ అని పెట్టామంటే ఏమైందంట? అన్ని సమ్ అయిపోయి తప్ప అక్కడ ఎక్కడ కూడా కోడ్స్ రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు? బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఆపరేషన్ ఫర్ ద స్ట్రింగ్ కాన్కాటినేషన్ అవ్వలేదు. అంతా ఏమైంది మనకి? దోస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద సమ్ ఇట్సెల్ఫ్.
And next thing, so let me make it like the next one here as well. So what is the next one we do have as so average. So average. So total runs is nothing but I'm gonna mention there like average runs. Okay, na Q8. వచ్చిందా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిందే 6930.857143 something. And next thing, what is the last one we do have, guys? So count. So count of runs in the place of runs. I will mention there like a country itself. So country underscore count as well Q8. మొత్తం ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయంట 7 ఉన్నాయి. అదేంటి సార్ ఇండియా 3 సార్లు వచ్చింది కదా మధ్యలో అంటే అలా రాదు. ఎందుకంటే కంట్రీలో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సెట్ అనేది మాత్రమే చెప్తుంది. మనం ఇంకా వాటికి ఏంటంటే క్లాజెస్ అప్లై చేయాలి. గ్రూప్ బై క్లాజెస్ అని ఉంటాయి మనకి. అవి అప్లై చేసి అప్పుడు రాయాలి. వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ మేక్ ఇట్ లైక్ దాన్ని డైరెక్ట్గా మనం రాయలేము. సో మాక్సిమం ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మినిమం ఉందా? సో మినిమం. సో ఎగ్జాంపుల్ 3. సో టోటల్ ఇక్కడ ఉంది టోటల్. ఓకేనా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ ఓఆర్ఎం పాలిస్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఫిల్టర్స్ మనము. Filters are use it to retrieve the records as per the given condition. So as per the given condition as well. Next thing, ఏమేం చేసాం ఇంతవరకు మనము ఫిల్టర్ చేయడానికి? స్టార్ట్స్ నేమ్ ఒకటి, ఇంకా అప్డేట్ కూడా చేసాం కదా, ఇంకా అది అది ఆల్ వస్తుంది, ఫిల్టర్ రాదు. ఆర్డర్ బైక్కి నెక్స్ట్ డిలీట్ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో నేమ్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్స్ విత్ ఒకటి, తర్వాత వచ్చినప్పటికి అప్డేట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి డిలీట్. నేమ్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్స్. So it is used to return the records with respect to the given starting alphabet.
చేసుకున్నాం. కొన్ని చూపిస్తాను, చెక్ చేద్దాం కదా ఉందా అనేసి. సో Q9 ఈక్వల్ టు క్రికెట్ dot objects dot filter of runs underscore gt greater than 6,000 as well. Runs underscore gt. ఏంటంటే మనకి జిటి ఎల్టి జిటిఈ ఎల్టి అని ఉంటాయి అన్నమాట. జిటి మీనింగ్ ఏంటంటే గ్రేటర్ దెన్, ఎల్టి అంటే లెస్ దెన్, జిటిఈ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనేసి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ రన్స్ అనే కాలమ్ స్ట్రింగ్ లో ఉంది కదా, సో స్ట్రింగ్ అని అది ఇంటిజర్ తో కంపేర్ చేయట్లేదు అనమాట. అదే చెప్తుంది ఇక్కడ టైప్ ఎర్రర్. గ్రేటర్ దెన్ అనే దాన్ని వి కెనాట్ కంపేర్ బిట్వీన్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటిజర్. సో అది అప్లై కావట్లేదు. మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఇంటూ ద ఇంటీజర్ ఫీల్డ్స్. ఇవన్నీ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ లో కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ మైగ్రేషన్స్ చేయాలి, అన్ని చేంజ్ చేయాలన్నమాట. చాలా పెద్ద పని అది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రెసెంట్ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హియర్ మేక్ ఇట్ అ స్మాల్ థింగ్ గైస్. సో టు రిట్రీవ్ ఇది నోట్ చేసుకుంటారు. సో మీరు ట్రై చేయండి ఓన్గా చేసినప్పుడు. టు రిట్రీవ్ విత్ ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్స్, సో ఆర్ విత్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా. సో ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ కాలమ్ అండర్స్కోర్ gt or gte or lt or lte condition. So here so what is meant by gt ante emani cheppanu, greater than. So gt is nothing but the greater than as well. And next one gte ante so greater than or equal to. Yes, here it is nothing but the greater than or equal to, next thing lt. So what is meant by lt here as well? Lt is nothing but so less than. And next thing is nothing but lte. So lte which is nothing but the less than or equal to, so less than or equal to. ఓకేనా. మీరు ట్రై చేసుకొని జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం కూడా. సో లైక్ example, I make it example like this. Suppose I have a variable, I'm taking a variable like this.
సో q1 ఇలా తీసుకుందాం, ప్రొడక్ట్స్ అని తీసుకుందాం, మోడల్ ప్రొడక్ట్స్ అని తీసుకుందాం. ప్రొడక్ట్స్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ price__ GTE greater than 10,000 with q1. So what happens now? So retrieve the records. So whose price is greater than 10,000. రాసుకోవాలి అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం అన్ని చేయాలి, మిగతా చేయడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది అనమాట. సో ఓకేనా, మీరు ట్రై చేసినప్పుడు ఓన్ గా ఒక వీడియో చిన్న శాంపుల్ తీసుకోండి, శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని మీద అప్లై చేయండి. ఈ GTLT అనేది సేమ్ ఇదే సింటాక్స్. ఇక్కడ GT ప్లేస్ లోని LT పెడితే లెస్ దెన్ అవుతుంది. సో అలాగా, సో ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ విత్. సో అది ఫిల్టర్, ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. అంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్ యూజ్ చేసినా గెట్ యూజ్ చేసినా మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం ఫిల్టర్ అనే దానికి? ఒక రికార్డ్ అనే దాన్ని అయితే చేంజ్ చేయడం కావచ్చు, లేదంటే దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కావచ్చు అనమాట. ఆన్ దట్ బేసిస్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద ఫిల్టర్స్. అందుకు మనం దానికి ఫిల్టర్స్ అనేవి అప్లై చేస్తుంది. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ అబౌట్ ద ఫిల్టర్స్. అండ్ లెట్ us go to the last one here as well, guys. So how to delete this one? So to delete the records. So example one. So with this we can end up with the ORM queries as well. So let me show you again. q1 equal to cricket.objects.all. So q1. సో ఏమని చేయాలంటే ఇక్కడ డిలీట్ చేయాలంటే q8 ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పాను అక్కడ cricket.objects.filter of ID. So column name kada. So name equal to I mentioned here like MS Dhoni, right? So MS Dhoni dot delete q8 as well. చూడండి అక్కడ డిలీట్ అయిపోయింది. అండ్ let me go to this and click on the refresh. డిలీట్ అయిపోయిందా? చూసారు అక్కడ ధోని రికార్డ్ పోయింది. అండ్ సేమ్ థింగ్. సో ఎలాగ అయిపోయింది కదా, అందరూ కూడా డిలీట్ చేసేద్దాము. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, అండ్ హియర్ మేక్ ఇట్ as after MS Dhoni I will add AB de Villiers. స్పెల్లింగ్ సరిపోయిందా? యా. అండ్ అగైన్ q8 తర్వాత Chris Gayle. Before Chris Gayle, Rohit Sharma q8. q1 సెట్ చేద్దామా? అండ్ డిలీట్ అయిపోయా, ఓన్లీ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు, కోహ్లీ, వార్నర్ అండ్ Williamson. So let me go to this page and click on the refresh. Okay, అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ORM queries. తర్వాత మనకి రేపటి క్లాస్ లో క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్పుకుందాం. క్రియేట్, రిట్రీవ్, అప్డేట్, డిలీట్ అనేవి. అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నౌ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద షెల్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం కదా. ఇన్ దట్ క్లాస్ హౌ వీ విల్ డీల్ విత్ ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ నుంచి అన్ని ఎలా అప్డేట్ చేస్తున్నాము. ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాము, ఆ టేబుల్లో అక్కడికక్కడే బై డిఫాల్ట్ అప్డేట్ అయిపోతుంది, అక్కడికక్కడే డిలీట్ అయిపోతుంది, అన్ని అక్కడే అవుతాయి అనమాట. మెయిన్ థింగ్ డీజాంగ్ పర్పస్ మీద మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు అదే అడుగుతారు. క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా చేశారంటే యూ కెన్ కంప్లీట్ రూల్ ద డీజాంగ్. ఓకేనా, సో హియర్ వి హావ్ క్రియేట్, రీడ్, అప్డేట్, డిలీట్. క్రియేట్ ఎలా చేసాం మనం ఇవాళ క్లాస్ లో? క్రియేట్ చేసాం కదా, అది క్రియేట్ చేసాం, అది క్రియేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ రీడ్ మనం ఎలా చేసాము? ఒకటి గెట్ తో రీడ్ చేసాం, గెట్ తో ఒక నెంబర్ రీడ్ చేసాము, తర్వాత ఆల్ పెట్టి రీడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేసాము? స్టార్ట్స్ విత్, దాంతో రీడ్ చేసాం. ఇప్పుడు చెప్పినట్టు నేను లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్, అది కూడా రీడ్ కింద వస్తుంది. దోస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద రీడ్. అండ్ అప్డేట్ కూడా ఎలా చేసాము? వి హావ్ అప్డేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫిల్టర్ అని పెట్టి అప్డేట్ చేసాం. లాస్ట్ డిలీట్. సో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఇవ్వనమాట. అంటే ఇవాళ క్లాస్ లో, ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏవైతే మనం చెప్పుకున్నామో, సో వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. వాటన్నింటినీ కూడా మనం సింటాక్స్ రాయాలి ఇప్పుడు దానికి ఫ్రంట్ ఎండ్ కి దానికి లింక్ చేయాలన్నమాట. సో అది చెప్పడం కోసమే మనం ఇంత చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ORM queries, guys.
మొత్తం అన్ని చేసుకున్నాము, ఇన్సెట్ చేయడం, అప్డేట్ చేయడం అవన్నీ కూడా రేపటి క్లాస్లో రిమైనింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంకా టైం లేదు మనం చెప్పడానికి మిగతావి. ఇంకోటి ఉంది బేస్, లైక్ టెంప్లెట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. టైం లేదు చెప్పడానికి, టైం పడుతుంది చెప్పాలంటే. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ ఇట్. సో ఎంతతో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ప్రణతి అండ్ శ్రీకాంత్, ఐఎమ్ క్లియర్ గాయస్. శ్రీకాంత్ 5 నిమిషాల తర్వాత వస్తా, వెళ్ళిపోయి శ్రీకాంత్. ఓకేనా, ఈ ఫోకస్ చేయండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవన్నీ. అంటే నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి కూడా మనకి లైక్ ఇవి కూడా రిట్రీవ్ కిందకి వస్తాయి. ఇవి అగ్రిగేట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇవి కూడా మనకి రిట్రీవ్ కిందకి వస్తే దెన్ వీ విల్ వర్క్అవుట్ విత్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ యాస్. రిటర్న్ దగ్గర ఎందుకు అది చేయకూడదు కదా. పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా పెట్టుకోవచ్చు రావాలంటే. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను, ఇప్పుడు చూపించాను కదా, ఇన్సెట్ చేయలేదు కదా, ఇది ఇన్సెట్ చేస్తే పైన ఒక బ్లాక్ వస్తుంది. మనం చూసాం కదా, కేనీ విలియమ్స్ అన్ని 28 అన్ని కూడా. సో ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ వస్తుంది, ఎఫ్స్ట్రింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ అది ఈ లాజిక్ పనికి రాదు, యూజ్ ఉండదు దాంతో. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎఫ్స్ట్రింగ్ పెడితే ఏమవుతుంది, ఈ అవుట్పుట్ ఉంది కదా, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలాగిస్తారో వచ్చేస్తుంది. అది ఏం పర్లేదు, అలా చేసుకుని పర్లేదు ఎఫ్స్ట్రింగ్. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్? అర్థమయ్యే కదా, డౌట్స్ ఏమున్నాయి? చెప్పడం అంతా అయింది, మీ ప్రాక్టీస్ మీరు చేసుకోండి. ఇంకా చిన్న చిన్న ఉంటాయి అనమాట, అవి తర్వాత చెప్తాం మన గురించి. అంటే అవి అవసరం కాదు, బట్ వాటిని మనం ఏంటంటే వెబ్ అప్లికేషన్ బిల్డింగ్ కూడా చెప్పగలం, విడిగా చెప్పగలం. ఓకేనా, సో మిగతా అన్ని కూడా. సో మొన్న అడిగారు కదా, సెర్చ్ చేయాలంటే ఎలా వస్తుంది, దానికి గెట్ యూస్ చేయాలి. సో గెట్ ఉంది కదా, ఏదది ఇక్కడ ఉంది కదా, సింగిల్ రికార్డ్. అంటే మీరు ఏ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తే నేమ్ అనేది ఇక్కడ వాల్యూ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి ఆ రికార్డ్ అంతా డిస్ప్లే అవుతుంది. దాన్ని మనం డైనమిక్ గా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వెబ్ పేజ్, డైరెక్ట్ గా చేయడం కావాలి.
ఓకే గైస్ వెళ్ళండి చూసుకుని రేపు వచ్చినప్పటికి మీతో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే